وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ وسائل کی تقسیم مسائل کے سامنے رکھ کر بنانی چاہیے، فنڈامنٹل رائٹس پر شہری کا بنیادی حق ہے۔ دوسری جانب آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے باہر پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ 11 بجے آیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے لوگوں کو آزاد کینڈیڈیٹ کے نشانات الاٹ کر دیے تھے۔ آج کہا جاتا ہے کہ سنی اتحاد نے کوئی سیٹ جیتی ہے یا نہیں۔ سنی اتحاد کونسل کا چیئرمین حامد رضا صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے نامینیشن پیپر پہ بھی لکھا ہوا تھا، سرٹیفکیٹ اس کا جمع ہوا تھا، لیکن جب ان کو پتہ تھا یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الائنس پر ہے تو ان پرپز بدنیتی پہ اس کو بھی آزاد کینڈیڈیٹ کا نشان الاٹ کر دیا تھا۔ جب یہ سیٹیں آئیں، الیکشن کمیشن کے قانون کے مطابق، رولز کے مطابق، آرٹیکل 51 کے مطابق آزاد الیکشن آف نشانات پہ جب ہم سیٹیں جیت کے آئیں تو کے پی کے سے 91 ایم پی ایز، نیشنل اسمبلی کے 85 ایم این ایز، پنجاب اسمبلی کے 107 ایم پی اے، سندھ اسمبلی کے 9 ایم پی اے نے ودن تین دن کے اندر جو آئین کی ریکوائرمنٹ ہے انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا۔ اس سے متعلق ہم نے 780 پیجز کے کاغذات الیکشن کمیشن میں فائل کیے۔ الیکشن کمیشن نے ایکسیپٹ کیا کہ ان کینڈیڈیٹ نے قانون اور آئین کے مطابق 3 دن کے اندر پارٹی جوائن کی تھی اور ایک پراپر نوٹیفیکیشن اس کا ایشو کر دیا تھا۔ اس کے باوجود کہ ہمارا حق تھا کہ ریزرو سیٹیں ہمیں ملے، جس میں 67 سیٹیں وومن کی ہے اور 11 سیٹیں نان مسلم کی ہے، وہ سیٹیں ہمیں نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے ہم سپریم کورٹ میں موجود ہیں۔ سپریم کورٹ سے ہمیں امید ہے انشاءاللہ ججز کی جس طریقے سے آبزرویشن آئی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کے پارٹ پہ بڑی زیادتی ہوئی ہے، ناانصافی ہوئی ہے، انہوں نے غیر آئینی غیر قانونی کارروائی کی ہے، انہوں نے آئین کے مطابق اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دی۔ یہی ریزن ہے کہ آج سینٹ بھی انکمپلیٹ ہے۔ سینٹ کے الیکشن اس ریزرو سیٹوں کی وجہ سے آج تک کے پی کے میں نہیں ہوئے، باوجود اس کے کہ جب ہم اسمبلی میں کہہ رہے تھے کہ جب تک ریزرو سیٹیں کمپلیٹ نہ ہوئی ہو آپ یہاں بھی الیکشنیں روک لے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے الیکشنیں کروائی تھی۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ کے 13 ججز سے آج بڑی خوشی ہوتی کہ اگر آج شاہد آرڈر آ جاتا، لیکن جج صاحبان کی ثوابدید ہے، ہمیں پھر بھی امید ہے انشاءاللہ 2-3 دن میں یہ ججمنٹ آئے گی اور یہی قانون کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیٹیں ہمیں ملے گی۔ جی میں اگر کچھ ایڈ کروں اس میں، آج ہماری استدعا عدالت عظمیٰ کے سامنے یہ تھی کہ یہ مقدمہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے، یہ کسی کینڈیڈیٹ کا یا کسی سیاسی جماعت کا مقدمہ نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو جو 2 ٹوک فیصلہ دیا، اس فیصلے کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، عوام کو حقیر جاننے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم آج عدالت کے سامنے کھڑے ہیں تاکہ عوام کی جو آواز ہے وہ سنائی دے، وہ ہر ایوان میں سنائی دے، وہ سپریم کورٹ میں سنائی دے اور وہ دیگر ایوانوں میں سنائی دے۔ ہم عوام کا مقدمہ لے کر آئے تھے کہ جس کو عوام نے ووٹ کیا ہے اس کو پارلیمان میں ہونا چاہیے۔ خواتین اور غیر مسلم وہی پارلیمان میں آنے کے اہل ہیں جن کا تعلق اس پارٹی سے ہے جس پارٹی کو عوام نے ووٹ دیا۔ اگر آپ ان سیٹوں کو مال غنیمت سمجھ کر کسی اور جماعت کو دے دیتے ہیں اور پھر اس جماعت کو یہ طاقت دیتے ہیں کہ وہ آئین میں ترمیم کرے، تو یہ پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے آئینی نظام کے ساتھ ایک مذاق ہوگا، یہ پاکستان کو تاریکیوں میں دھکیل دینے والی بات ہوگی۔ ہم نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات کی، ہم نے تاریخ کو گواہ بنایا کہ ہم نے یہ نعرہ، ہم نے یہ استدعا عدالت کے سامنے رکھی ہے، عوام کا حق ہم نے عدالت سے مانگا ہے، اب عدالت کا کام ہے وہ اپنا فیصلہ دے۔ ہم بالکل مطمئن ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ پاکستان کی عوام گواہ رہے، آپ گواہ رہنا۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو جی۔
PTI रहनुमाओं की मीडिया टॉक आपने मुलाहिजा की, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि 780 पेजेस का जो तमाम तर कागजात थे इलेक्शन कमीशन में हमने जमा कराए हैं, जिसके बाद ये तस्दीक भी हमें कराई गई थी कि 3 दिन के अंदर कानून के मुताबिक हमने कागजात और नामजदगियाँ जमा करा दी थी। आज सैनेट के इलेक्शन भी KP में इसलिए नहीं हो रहे कि रिजर्व सीटें अभी तक हमें नहीं मिली हैं, इस पर कोई फैसला अभी तक नहीं हो सका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से कानून के मुताबिक सीटें मिलने की उम्मीद है। अपने नाजरीन को बताएं कि अब से थोड़ी देर पहले जो रिजर्व सीटें हैं उससे मुतालिक अहम फैसला सामने आया कि जो फैसला है उसको महफूज कर लिया गया है। अब ये कब सुनाया जाएगा, इस हवाले से अभी तक कोई टाइम लाइन या टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद भी जो PTI रहनुमा है उनकी जानिब से अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू की जा रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें अच्छी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कानून के मुताबिक ही फैसला देगी, जो कानून की किताबों में दर्ज है उसके मुताबिक रिजर्व सीटें हमें ही मिलेंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ टाल मटोल भी की जा रही है, इस केस को आज ही निपटाया जा सकता था, लेकिन ये अदालत की सवाबदीद है, अदालत जो चाहे वो फैसला कर सकती है, हमें कबूल होगा। और ये याद रखिए कि ये जो रिजर्व सीट्स होती हैं, हर मेंबर असेंबली का इक्वल होता है, उसका इक्वल वोट काउंट होता है, उसके इक्वल पार्टिसिपेशन होती है और इक्वल राइट्स होते हैं। तो लिहाजा ये नहीं हो सकता कि अवाम जिस लोगों को, जिन नुमाइंदों को, जिस पार्टी को वोट ना दे, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये सीटें तोहफे में उठा के दे दे। ना ये माले गनीमत है और ना ये किसी की मर्जी से तोहफे में दी जा सकती हैं। ये अवाम के जो वोट का राइट है और जिसको उन्होंने वोट दिया उसके मुताबिक प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो स्पिरिट है जमहूरियत की, जो स्पिरिट है पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी की और जो स्पिरिट है हमारे आइन की, उसके मुताबिक ये मिलनी चाहिए सीट्स और बेहतरीन तरीके से दलाइल दिए गए। और उम्मीद है कि आइन के जो नुक्ते हैं उनको ज़हन में रखते हुए इस सारे केस में जो इतने महीने से ये चल रहा था, अवाम के जो वोट की सेंटिटी है उसकी पामाली से उसको बचाया जाएगा। और आने वाले वक्त के लिए जो लेजिस्लेशंस होने जा रही हैं, किसी ऐसी पार्टी को ये सीटें माले गनीमत के तौर पे नहीं तोहफे में दी जाएंगी जिसको वो नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करें और अवाम की ईमा के बग़ैर, अवाम के मैंडेट के बग़ैर असम्बलियों में आके इस किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करें जो ना आवाम को काबिल कबूल हो, ना किसी जमहूरियत के लिए फ़ायदा मंद हो और ना जमहूरी जमातों के किसी हक में हो। तो हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जब भी आएगा फैसला बेहतर फैसला है। PTI रहनुमाओं की जानिब से मीडिया टॉक की जा रही थी, जिसमें कहा गया कि रिजर्व सीटें माल गनीमत नहीं है कि कोई भी जो चाहे आकर उठा ले। दलाइल हमने भरपूर वसूख के साथ दिए हैं, इसलिए हमें अदालतों से अच्छी उम्मीदें हैं। अवाम के वोट की सैंटिटी महफूज रखी जाए, हम यही चाहते हैं। अवाम ही नुमाइंदे होते हैं, उनके वोट के साथ इंसाफ किया जाए और इंसाफ की उम्मीद हमें भी सुप्रीम कोर्ट से है। आपको बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। काफ़ी नशिस्तें इस पर लगी हैं, काफ़ी बार अदालती कार्रवाई हुई, जिसमें कुछ दिनों का वक्फा भी आया, कुछ हफ्तों का वक्फा भी आया। उसके बाद फिर से ये कार्रवाई का आगाज़ किया गया और आज ये अहम मोड़ पर पहुंच चुकी थी कि जब तमाम तर दलाइल मुकम्मल कर लिए गए थे दोनों फरीक़ैन की जानिब से, और उसके बाद जवाबुल जवाब में भी तमाम तर गवाहियाँ पेश कर दी गई हैं, तमाम तर दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिसके बाद अदालत ने इस अहम केस से मुतालिक फ़ैसले को महफूज किया है। लेकिन अभी तक कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि ये फ़ैसला कब सुनाया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।